Hello, namaste, म विक्रम राई ग्यास नेपालबाट र वेलकम टु अ ब्रान्ड न्यू भिडियो। सो आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ चारवटा नयाँ स्मार्टफोन जुन चाहिँ नेपालमा भर्खरै लन्च भएको छ। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हालसालै चाहिँ नेपालमा चारवटा स्मार्टफोनहरु चाहिँ लन्च भएको छ र त्यो चारवटा स्मार्टफोनहरु भनेको चाहिँ Nokia 6.1 Plus, also known as Nokia X6, Samsung Galaxy A8 Star, Vivo V11 र Vivo V11 Pro। सो सुरुमा चाहिँ Nokia 6.1 Plus बाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ। Alright, so Nokia 6.1 Plus चाहिँ one of the most awaited smartphone भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ we used to get a lot of messages and comments on our Facebook page regarding अब यो Nokia 6.1 Plus नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ, यसको प्राइस चाहिँ के कति हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै कमेन्टहरु मेसेजहरु चाहिँ आउँथ्यो। And here it is, Nokia नेपालले चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको छ। Now let's talk about the specification of Nokia 6.1 Plus. So यसमा चाहिँ 5.8 inch Full HD Plus IPS LCD display आउँछ with Corning Gorilla Glass 3 protection and of course not Snapdragon 636 processor, 4GB of RAM, 64GB internal storage. यसमा चाहिँ hybrid SIM card slot आउँछ to expand the memory. 16 plus 5 megapixel dual rear camera, 16 megapixel single front facing camera, Android version 8.1 Oreo, USB type C र 3060 mAh को चाहिँ ब्याट्री आउँछ यसमा। र Nokia 6.1 Plus चाहिँ नेपालमा चाहिँ 37,635 रुपैयाँ मा चाहिँ लन्च भएको छ। र यही कारण गर्दाखेरि यो डिभाइस एकदमै एक्सपेन्सिभ भएको छ कम्पेयर टु इन्डियन एन्ड चाइनिज मार्केट, बिकज यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ भारु 16,000 मा चाहिँ लन्च भएको थियो। एन्ड सिम्स लाइक लट अफ Nokia fans here in Nepal are not happy with the pricing as well. So what do we think about Nokia 6.1 Plus? Well, Nokia 6.1 Plus एकदमै राम्रो फोन हो, there is no doubt, because the build quality is really good, design पनि राम्रो छ, also Snapdragon 636 processor आउँछ which is one of the best mid-range processors you can find in the market. But the main highlight भनेको चाहिँ यो चाहिँ Android 1 प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ, which means you will get stock Android OS र पछि गएर चाहिँ Android अपडेटहरु पनि तपाईले चाहिँ चाँडो पाउनुहुन्छ। वेल यदि अब तपाई चाहिँ स्टक Android मन पराउनु हुन्छ र Android OS अपडेटहरु चाहिँ एकदमै फास्ट चाहनुहुन्छ आफ्नो फोनमा भने चाहिँ then Nokia 6.1 Plus चाहिँ लिदा हुन्छ। But if you don't care about the stock Android OS, then you can go for Huawei Nova 3i, which offer better hardware specifications compared to Nokia 6.1 Plus. अब कुरा गरौँ Galaxy A8 Star को। एक्चुअली यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनाउन्स मात्रै भएको छ। By the time we are recording this video, यो चाहिँ मार्केटमा अवेलेबल भएको छैन। And I tried to ask Samsung official regarding अब यो चाहिँ कहिले फोन चाहिँ मार्केटमा अवेलेबल हुन्छ भनेर, but they don't have any date as of now. Now let's see the specification of Samsung Galaxy A8 Star. It has 6.3 inch Full HD Plus Super AMOLED display, Snapdragon 660 processor, 16 plus 24 megapixel dual rear camera, 24 megapixel front facing camera, Android version 8.0 Oreo, 6GB of RAM, 64GB internal storage with hybrid SIM card slot, USB type C port र 3700 mAh को ब्याट्री। Samsung Galaxy A8 Star चाहिँ 59,990 मा चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ। वेल अब यदि तपाईसँग 60,000 को बजेट छ भने then Huawei Nova 3 seems to be a better option। किन भन्दाखेरि चाहिँ Huawei Nova 3 मा चाहिँ 128GB को internal storage आउँछ भने Samsung Galaxy A Star मा चाहिँ 64GB को internal storage मात्रै आउँछ। And let me remind you, यो दुईटै फोनहरुमा चाहिँ hybrid SIM card slot आउँछ, which means यदि तपाई अब दुईटा सिम चलाउनु हुन्छ भने चाहिँ then you cannot expand the memory, but since Huawei Nova 3 comes with 128GB internal storage, so I think that will be more than enough for most of the people. र अर्को मेजर फ्याक्टर भनेको चाहिँ Huawei Nova 3 comes with Kirin 970 प्रोसेसर। अब Kirin 970 प्रोसेसर भनेको चाहिँ Huawei को चाहिँ फ्ल्यागशिप प्रोसेसर हो। दो अब यो चाहिँ लास्ट इयरको चाहिँ फ्ल्यागशिप प्रोसेसर हो फ्रम Huawei, but still यो चाहिँ Snapdragon 660 भन्दा चाहिँ बेटर छ in terms of overall performance. Also Huawei Nova 3 comes with the notch display. अब यो notch display चाहिँ कतिलाई मन पर्न सक्ला, कतिलाई नमन पर्न सक्ला, but Huawei Nova 3 र Samsung Galaxy A8 Star साइड बाइ साइड राख्ने हो भने चाहिँ then Huawei Nova 3 को डिजाइन चाहिँ अलिकति मोडर्न देखिन्छ कम्पेयर टु Galaxy A8 Star. अब कुरा गरौँ Vivo को दुईवटा नयाँ स्मार्टफोनहरुको बारेमा। Let's start with Vivo V11. So Vivo V11 looks very similar in terms of design compared to Vivo V11 Pro, but Vivo V11 comes with fingerprint sensor on the back, whereas Vivo V11 Pro मा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ fingerprint sensor आउँदैन because it has in-display fingerprint sensor. Alright, so Vivo V11 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ let's have a look at the specification of Vivo V11. So it has 6.3 inch Full HD IPS LCD display, Helio P60 processor, 4GB of RAM, 128GB internal storage, Android version 8.1 Oreo, 16 plus 5 megapixel dual rear camera, 25 megapixel front facing camera, micro USB port र 3315 mAh ब्याट्री। र Vivo V11 को प्राइस चाहिँ 39,990 चाहिँ रहेको छ। सो Vivo V11 को मलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ उसको डिजाइन, 128GB internal storage जुन दिएको छ त्यो पनि राम्रो कुरा हो। एन्ड Helio P60 प्रोसेसर, अब यो प्रोसेसरको बारेमा चाहिँ मैले धेरै भिडियोहरुमा चाहिँ कुरा गरिसकेको छु। इट इज one of the best mid-range processor in the market. And talking about the negative part of Vivo V11,
आई थिंक बिल्ड क्वालिटी कम्स फर्स्ट किन भन्दाखेरि यसको जुन फ्रेम छ त्यो चाहिँ प्लास्टिकबाट चाहिँ बनेको र यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो फोन हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदम प्रिमियम फोनवाला फिल चाहिँ नआउन सक्ला। अब Vivo V11 को डाइरेक्ट कम्पिटिटर भनेको चाहिँ Huawei Nova 3i नै हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ दुईटाको स्पेक्सहरु चाहिँ एकदमै सिमिलर छ र प्राइस पनि सिमिलर छ। बट ह्याभिङ सेड दैट अब दुईटाको आफ्नो प्रोज एन्ड कन्सहरु छ। जस्तै अब Huawei Nova 3i कम्स विथ बेटर हुन्छ नि बिल्ड क्वालिटी। अल्सो Huawei ले चाहिँ आफ्नो फोनहरुमा चाहिँ सफ्टवेयर अपडेटमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन थालेको छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ प्रिमियम बिल्ड क्वालिटी खोजिराख्नु भएको छ यो प्राइस रेन्जमा भने चाहिँ देन Huawei Nova 3i क्यान बी अ गुड अप्सन। तर यदि तपाईँ चाहिँ गेम धेरै खेल्नुहुन्छ प्लस डिजाइन पनि अलिकति एक्स्ट्रा खोजिराख्नु भएको छ देन Vivo V11 क्यान बी अ गुड अप्सन फर यु। र अब कुरा गरौँ Vivo V11 Pro को बारेमा। अब Vivo V11 Pro ले चाहिँ एकदमै मार्केटमा हाइप लिइरहेछ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भनेर। बट बिसाइड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यसमा चाहिँ के कस्तो स्पेक्स रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ। सो इट कम्स विथ 6.41 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, 6GB of RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 12 प्लस 5 मेगापिक्सल ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप, 25 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, एंड्रोइड वर्जन 8.1 ओरियो, माइक्रो USB पोर्ट र 3400 mAh ब्याट्री एन्ड इट इज प्राइस एट रुपीज 49,490 इन नेपाल। सो अन पेपर Vivo V11 Pro चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ देखिन्छ। यदि तपाईले चाहिँ अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एकदमै टप प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ यो फोन लिनु खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन आई विल नट सजेस्ट यु टु गो फर इट बिकज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर त्यति रिलायबल छैन, त्यति फास्ट पनि छैन कम्पेयर टु नर्मल हुन्छ नि फिंगरप्रिन्ट सेन्सरहरू। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स एकदमै झुर हुनसक्छ तपाईँको। बट बिसाइड यो बिल्ड क्वालिटी र इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सरलाई छोड्ने हो भने चाहिँ देन Vivo V11 Pro सिम्स टु बी अ बेटर अप्सन कम्पेयर टु Samsung Galaxy 8 Star। So there you have it guys, thank you so much for watching this video. यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने please do like and share this video. Also तपाईसँग के क्वेशन क्वेरीज छ भने please do let us know in the comment section below. I'll see you guys in the next one. Till then, जय नेपाल।